Knjiga na prorok Malahija. 1. glava. Proroštvo. Gospodovo slovo do Izrael preko Malahija. Ve ljubev vas, zborova Gospod, a vi je prašuvate, vo što ne ljubeše? Ne beše li Isav brat Jakovov, govori Gospod, no go vozljubiv Jakova, a Isava go zamraziv. Mu gi pretvoriv gradovite vo pustina, a negovo to nasledstvo im go dadov na pustinskite šakali. Zašto ako Edom reče, bev me zdrobeni, no pak će gi podigne me urnatinite. Gospod najdvojskite govori vaka, tije neka gradat, a jas će razgraduvam. Će gi narečat bezbožnička zemlja i narod na kogo Gospod se srdi doveka. Vašite oči će vidat i će rečete, Gospod da se vozveliči, preku granicite na Izraelevata zemlja. Sinot go počituva tatkoto, a slugata gospodarot. No ako sum jas tatko, kada je počituvanje to kon mene? Ako sum gospodar, kada je stravot od mene? To avi govori Gospod na dvojnstvata, vam, sveštenici, koji go prezirate mojeto ime, a prašuvate, so što go prezrev me tvojeto ime? Prinesuvate obesveten lep vrz mojot žrtvenik i ušte prašuvate, so što te obesvetiv me? So toa što velite, gospodoviot stol je nevažna rabota. Ako ga za žrtva prinesuvate slep dobitok, zar toa ne je zlo? I koga prinesuvate hromo i bolno, zar toa ne je zlo? Donesi mu nešto takvo na svojot namesnik, da li će bide zadovoljen i da li će te primi dobro, govori Gospod na dvojnstvata. Sega pomolete se na Boga, za da ni se smiluva. Toa go donesuvat vašite race, da li će ve primi dobro, zboruva Gospod na dvojskite. Koga nekoj od vas bija zatvoril vratata, za da ne mi palite naprazno ogan vrz žrtvenikot. Ne ste mi mili, govori Gospod na dvojnstvata, i ne primam žrtva od vašite race. Zašto od istok do zapad veliko će bide mojeto ime među narodite. I na sve koje mesto će se prinesuva temjan i čista žrtva na mojeto ime među narodite, govori Gospod na dvojnstvata. No vi je go oskvernuvate, koga zboruvate. Gospodoviot stol ne je počituvan i hranata vrz nego ne je za ništo. Ušte velite, ete šteta na trudot. I go prezirate, govori Gospod na dvojskite. Koga doveduvate ograbena hroma i bolna stoka, ta ja prinesuvate kako žrtven dar, zar da go primam toa milostivo od vaša taraka, govori Gospod na dvojnstvata. Proklet da je izmamnikot, kojevo stado to ima oven, što mi go zavetuval, a mi žrtvuva jalova ovca. Zašto jas sum velik car, zboruva Gospod na dvojnstvata. I moje to ime je strašno među narodite. 2. glava. A sega vi zapovedam sveštenici, ako ne poslušate, ako ne zemete na srce da go proslavite moje to ime, zboruva Gospod na dvojnstvata, će ispratam kletva vrz vas i će go prokolnam vaši od blagoslov i vejće go prokolnav zašto ne go zedovte toa na srce. I će vi ja skršam rakata, ke vi frlam nečistota vo liceto, nečistotata na vašite praznici i će ve odstranam zajedno s oniv. Po toa ke znajete, toa beše moja opomena, za da ostane moj od zavet so levi, zboruva Gospod na dvojskite. A moj od zavet s oniv beše zavet na život i mir, jasmo gi dadov, za strav, i toj se plašeše od mene, go počituvaše moje to ime. Zakonot na vistinata beše vo negovata usta, nemaše vina na negovite usni. Odeše po mene vo mir i spravedljivost i mnozi na odvrati od grev. Da, sveštenikovite usni treba da go čuva znajenje to, a od negovata usta treba da se bara zakonot, zašto to je pratenik na Gospoda na dvojnstvata. No vije zastranivte od patot, napravivte mnozina da se sopnuvaat od zakonot, koji zgazivte levijevi od zavet, zboruva Gospod na dvojnstvata. Zato a napraviv da ve preziraat i da ve ponižuvaat site narodi,
зашто не се држевте за моите патишта, туку бевте пристрасни, применувајќи го законот. Немаме ли сите еден татко? Не создаде ли еден Бог? Зошто сме тогаш неверни еден на друг да го осквернуваме заветот на своите татковци? Јуда изневери. Направија срам во Израел и Ерусалим, зашто Јуда ја оскверни светината која Бог ја љубеше и се ожени со ќерката на туѓ Бог. Секој кој ќе направи така, ма кој да бил тој, Господ нека го откорне од Јакововите шатори и од сред оние кои му принесуваат жртва на Господа над војските. И вие го правите уште ова, го залевате со солзи Господовиот жртвеник, со плач и ридање, зашто тој веќе не погледнува кон приносот. Тој не му е угоден од вашите раце. И вие прашувате зошто? Зашто Господ беше сведок меѓу тебе и жената на твојата младост, на која и си неверен, иако ти беше сопруга и твоја законска жена. Не направи ли тој едно? Освен тоа, остатокот на духот е во него. А што е тоа едно? Тоа што тој бара Божјо потомство. И така почитувај го својот дух и не биди и неверен на жената на својата младост, зашто јас го мразам напуштањето на жената, зборува Господ, Израелевиот Бог. И оној кој со неверство ги валка своите облеки, говори Господ на двоинствата. И така, внимавајте на својот дух, не бидете вероломни. Му досадувате на Господа со своите зборови, а прашувате, со што му досадуваме? Со тоа што зборувате. Сите кои прават зло, добро се видени во Господовите очи и таквите му се мили. Или, каде е Бог на правдата? 3 глава. Еве го испраќам мојот гласник за да приготви пат пред мене и ќе дојде од ненадеж во својот храм Господ, кого вие го барате, и ангелот на заветот, по кого копнеете. Еве го, веќе доаѓа, говори Господ на двоинствата. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе устои кога тој ќе се јави? Зашто тој е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот и ќе заседне како оној кој топи и пречистува сребро. Ќе ги очисти левиевите синови и ќе ги претопи како златото и среброто, за да му принесуваат на Господа жртва во правда. Тогаш приносот Јудин на Ерусалим ќе му биде мил на Господа, како во древните денови и како во првите години. Ќе дојдам при вас на суд и ќе бидам подготвен сведок против вражалците и прелюбниците, против оние кои се колнат лажно, против оние кои задржуваат од платата на работникот, вдовицата и сирачето, против оние кои го газат правото на странците и не се бојат од мене, говори Господ на двоинствата. Зашто јас, Господ, не се менувам, затоа вие Јаковови синови не бевте уништени. Од времето на своите татковци отстапувате од моите заповеди и не ги чувате. Вратете се при мене и јас ке се вратам при вас, говори Господ на двоинствата. Прашуваат, како да се вратиме? Смее ли човек да му задржува на Бога? А вие ми задржувате мене и прашувате, во што ти задржуваме? Во десетокот и во приносот. Удрени сте со проклетство, зашто ми задржувате вие, сиот народ. Донесете ги сите десетоци во ризницата, за да има храна во мојот дом. Тогаш испитајте ме, зборува Господ на војските. Не ќе ли ви ги отворам небесните брани и не ќе ли излеам врз вас благослов со полна мерка? Нема ли заради вас да му забранам на скакулецот, за да не ви ги расипува веќе посевите и за да не ви биде неплодна лозата во полето, говори Господ на двоинствата. Тогаш сите народи ќе ве сметаат за среќни, зашто ќе бидете земја на блаженството, говори Господ на двоинствата.
Дрски се вашите беседи против мене, вели Господ. Вие сепак прашувате, што сме зборувале меѓу себе против тебе? Зборувавте, напразно е да му се служи на Бога и каква е полза дека ги пазиме неговите прописи и одиме жалосни пред Господа на двоинствата. Од сега ќе ги наречуваме среќни горделивите. Напредуваат оние кои прават зло, иако го искушуваат Господа, се извлекуваат. Но кога разговараат оние кои се плашат од Бога, Господ внимава, ги слуша и тоа се запишува пред него во спомен книгата во полза на оние кои се бојат од Господа и кои го почитуваат неговото име. Мои ќе бидат, моја печалба, говори Господ на двоинствата. Во денот што го подготвувам ќе им бидам милостив, како што таткото му е милостив на синот кој му служи. И тогаш пак ќе го разликувате праведникот од грешникот, оној кој му служи на Бога од оној кој не му служи. 4 глава. Зашто еве доаѓа ден вжарен како печка, горделивите и злосторниците ќе бидат како плева, денот кој наближува ќе ги изгори, говори Господ на двоинствата, да нема да им остави ни корен, ни гранче. А вам кои се боите од моето име, ќе ви изгрее сонцето на правдата со здравие во крилјата. И вие ќе излегувате подскокнувајќи како телиња на пасење. И ќе ги газите беззакониците како прав под нозете во денот што го подготвувам, говори Господ на двоинствата. Спомнете си за законот на Мојсеја, мојот слуга, кому на Хорив му ги пропишав законите и уредбите за сиот Израел. Еве, ќе ви го испратам пророкот Илија, пред да дојде Господовиот ден, ден голем и страшен. Тој ќе ги обрне срцата на татковците кон синовите, а срцата на синовите кон татковците, за да не дојдам и да не ја удрам земјата со проклетство.